अच्छा من عبادنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من سفری نا، تو من حرف جر ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور من کے بعد زیر آتا ہے اگلے نیکسٹ ورڈ پر. تو سفری کی را پر زیر ہے. اور سفری ایک سیپریٹ ایک ورڈ ہے اور نہ ایک الگ لفظ ہے. یعنی یہ کمبینیشن آف ٹو لیٹرز ہے. جیسے کچھ اس طرح کے الفاظ ہمیں انگلش میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنا دینا. جیسے آئس کریم، آئس اٹ سیلف ڈفرینٹ لیٹر جو برف، اور کریم بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ دو لفظ ہیں، پہلے لفظ پر ہم افیکٹ دیکھ رہے ہیں، من کا اثر دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو بعض لوگ کو یہ لگے کہ نا پر تو زبر آ رہا ہے تو نہ ایک دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے. اسی طرح عبادی ایک لفظ ہے، نہ الگ ہے. اسی طرح ساری مثالوں میں ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ سسٹر فاطمہ نے بھی بہت ساری اچھی اچھی مثالیں پیش کی ہیں. سسٹر کہکشاں کا کام بہت اچھا تھا، دونوں کہکشاں کا ماشاء اللہ. سسٹر شاہین نے بھی ڈاکٹر شاہین نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. تو اسے دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آپ سب کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے. پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو، سسٹر عمارہ نے بھی بھیجا ماشاء اللہ، پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا. آج ایک نیا سبق ہے، سبق نمبر 11، لیسن نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیڈینٹیفیکیشن آف فیمنن ناؤنس، یا پھر فیمیل نیم جو ہوتے ہیں وہ عربی میں کیسے پہچانیں. پھر سے ہم ایک بار یاد دہانی کراتے ہیں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں 4 اسکلز کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے یا وہ سیکھنی پڑتی ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لرننگ اینڈ اسپیکنگ. لیکن عربی میں ایک چیز اور بھی ہے، اس کو 5 کر لیجئے. سننے میں تو 5 لگ رہا ہے لیکن وہ 5 جو 5واں ٹول ہے عربی سیکھنے کا وہ انتہائی آسان ہے. 5واں ٹول یہ ہے کہ صرف دیکھنے سے عربی سمجھ میں آتی ہے. آپ نے دیکھ لیا، بہت کچھ آپ کو یاد نہیں کرنا، بہت لکھنا نہیں ہے، بول بول کے پریکٹس نہیں کرنی. تو اس سے ایک بات تو ہماری ایک پریشانی تو یہ کم ہو جاتی ہے کہ ہم یاد نہیں کر پائے تھے، ہم لکھ نہیں پائے تھے، یا وہ جو 4 باتیں ہیں ہم نہیں کر پائے. اس کے باوجود بھی آپ عربی سیکھ سکتی ہیں. اس سبق میں ہم اس کو پیش کریں گے. اور اس سے پچھلے سبق میں بھی وہ مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ لکھا ہے میسکولن اینڈ فیمنن ناؤنس، مطلب میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت کے ناموں کو کیسے پہچانیں. عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر 2 ہی جینڈر ہیں، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل. دیگر زبانوں میں 2 سے زیادہ یا 2 جینڈر ہو سکتے ہیں، ایک نیوٹرل جینڈر بھی ہوتا ہے. تو لیکن عربی میں ہم 2 ہی جینڈر پڑھتے ہیں، مذکر یا مؤنث. سوال آ سکتا ہے کہ بھئی نیوٹرل جینڈر پھر عربی میں کیا ہوگا. تو جس نیوٹرل کے اندر میل پراپرٹیز زیادہ ہوں گی وہ میل کنسیڈر ہو جائے گا، جس میں فیمیل پراپرٹیز زیادہ ہوں گی وہ فیمیل کنسیڈر ہو جائے گا. تو بہرحال اس لیسن کے اندر ہم فیمیل ناموں کے بارے میں پڑھیں گے. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ میلز کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ عربی کا بھی اور ہمارے سماج کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ہر چیز فطرتاً مذکر ہوتی ہے. عام طور پر فیمیل جب ہوتی ہے تو وہ پرٹیکولر ایک خاص سرٹین کنڈیشن میں ہوتے ہیں. اگر وہ کنڈیشن 2-4 ہمیں یاد ہو جائے تو ہمیں مذکر سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فیمیل یا مؤنث اسماء یا ناموں کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں. کس طرح؟ یہاں پر لکھا ہے کہ مؤنث کی یا فیمیلز کی جو کیٹیگری ہے، نمبر 1 وہ ہے مؤنث حقیقی. حقیقت میں وہ مؤنث ہو. حقیقت میں مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور ہر زبان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو فطری طور پر مؤنث یا مذکر ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں مذکر مؤنث سے تو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سینٹینس کے اکارڈنگ اس کو بول رہے ہیں. جیسے پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہی ہے. آپ لوگ یہ مذکر مؤنث تو نہیں ہے فطرت پہ، لیکن جملے کے اعتبار سے ہم اسے میل یا فیمیل بناتے ہیں. تو اسی طرح
انگلش میں تو خیر 3 ہوتے ہیں. جیسے آپ کو کہنا ہے اگر بوائے کے لیے آپ کو بولنا ہے لڑکے کے لیے تو ہی از اے بوائے. لڑکی کے لیے بولنا ہوگا تو ہی کی جگہ ہم کچھ اور لفظ لگاتے ہیں. شاید آپ لوگ کو پتا ہو کیا لگاتے ہیں ہم لوگ انگلش میں ہی کی جگہ. شی. شی از اے گرل. تو اگر ہمیں لڑکا یا لڑکی کے علاوہ کسی بلی کے لیے بولنا ہے تو وہاں ہم شی از اے کیٹ یا ہی از اے ڈاگ نہیں بولیں گے. وہاں پر ہم بولیں گے اٹ از اے. تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینڈر 3 ہے. لیکن عربی میں اچھا یہ ہے کہ صرف ڈویژن 2 ہی پر ہے, مذکر اور مؤنث, میل اور فیمیل. مؤنث حقیقی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو پیدائشی طور پر اس کے اندر نشانیاں ہوں, پیدائشی طور پر وہ فیمیل یا مؤنث ہو. اور اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ ایسا چلتا ہے کہ کوئی بھی مؤنث جس کا اپوزٹ کوئی میل موجود ہو, جیسے لڑکی, لڑکا, کوئی بھی ایسے الفاظ جن کا میل موجود ہو. اب پنکھے کا تو کوئی بھی اپوزٹ موجود نہیں ہے. پنکھے کا پنکھا کا پنکھی نہیں ہوتا ہے. تو لیکن لڑکا کا لڑکی, امی کا ابو, چاچا کا چاچی, اسی طرح دھوبی کا دھوبن وغیرہ. تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں جس کا کوئی میل اپوزٹ موجود ہوتا ہے تو اسے ہم مؤنث حقیقی کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی دہرائے گا کہ فیمیل ریئل فیمیل فیمنن یا مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی دہرائیے پلیز. جی جس کا جو ہے جس مؤنث کا مذکر جو ہے ہو, یعنی فیمیل کا میل ہو. ماشاء اللہ. جی, جس مؤنث کا میل موجود ہو اس کے مقابلے میں کوئی چاہے لفظی طور پر ہو چاہے در اصل ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک تو ہے فاطمہ. اگر مان لیجیے گھر میں 2 بچے ہیں, فاطمہ اور دوسرا بچہ لڑکا ہے تو احمد. یا پھر امی کا اپوزٹ کیا ہے؟ ابو. ابو. جی اسی طرح مور کا مورنی. ہوں. تو یہ جو الفاظ ہیں جس اس میں مذکر کا مؤنث کا مذکر موجود ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو پیدائشی طور پر مؤنث ہو, اور دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ کہیے یہ بات آپ, یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنا ہے, یہی آپ بھولیں گی جب آپ اٹکیں گی کہ ارے مؤنث حقیقی ہم بھول گئے, تو یہی بات بھولیں گی. مؤنث حقیقی یہ وہ ہے جس کا کوئی میل موجود ہو اپوزٹ میں, جس کا کوئی مذکر موجود ہو. جس مؤنث کا مذکر موجود ہو وہ مؤنث حقیقی ہے. آپ سسٹر اقرا آپ دہرائیے ذرا مؤنث حقیقی کیا ہے؟ دہرائیے پلیز سسٹر اقرا, مائک آن کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس مؤنث مطلب فیمیل کا میل ہو اسے ہم مؤنث حقیقی یا ریئل فیمنن کہتے ہیں. اس کو آپ جی جی جب ویڈیو آپ کے پاس آئے اس کو پاز کر کے کہیں ایک لکھ لیجیے گا, بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, انگلش میں بھی لکھی ہے, آپ انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پر اسکرین پر لکھا ہے دیر آر فیمیل ہیومن بینگس اینڈ اینیملس وچ ہیو میل اپوزٹس. تو ایسا کیجیے گا کہ جو ہمارا امتحان ہوگا, جو ٹیسٹ ہوگا, اس میں سے ایک سوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایک سوال یہ آئے گا کہ مؤنث حقیقی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ ہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں جس میں آپ کے میں نے تقریباً اس میں 5 اس طرح سے لکھا ہے کہ جس مؤنث کا مذکر موجود ہو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. بالکل بہت صحیح, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یاد رکھیے, یہ ٹیسٹ میں آنے والا ایک سوال ہے جو ہم ان قریب اگلی کسی کلاس میں ٹیسٹ لیں گے. بتائیے آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ سب مائک آن کر کے جواب دیجیے. جی میم تیار ہے. بہت بہت جی شکریہ. اگلے ہفتے جزاک اللہ. 5 کلاس ہے اس ہفتے کا. انشاءاللہ. بالکل. جی, تو مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کا کوئی میل موجود ہو. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ مثالیں بھی یاد رکھیے گا, ٹیسٹ کا حصہ ہے. امن, اگر عربی یاد نہ رکھ سکے تو اردو میں تو کم سے کم یاد رکھیے. امن, امی کو ہم عربی میں کہتے ہیں. کہیے یا امن کہیے, یہ ریٹن اور اسپوکن کا فرق ہے. جب عربی پڑھتے لکھتے ہیں تو پیش کے ساتھ امن, لیکن جب بولتے ہیں تو ساکن کر دیتے ہیں, سائلنٹ کر دیتے ہیں لاسٹ لیٹر کو ہم. مدر.
उमुन का अम्मी का अपोजिट क्या होता है जरा बताइए उर्दू में, या मदर का अपोजिट क्या होता है? अब्बू। फादर। फादर। जी, और मदर का फादर, वेरी गुड। तो अगर अपोजिट है तो इसका मतलब है कि वो रियल फेमिनिन कैटेगरी को बिलोंग करता है। उम्मुन अम्मी, और इसका अपोजिट है अब्बू। बिंतुन गर्ल, और इसका अपोजिट इब्नुन है इब्नुन, इब्नुन नहीं वलद, वलदुन। बिंतुन का इब्नुन भी हो वलद सकता है, वलदुन बॉय। फिर है जौजतुन वाइफ, और इसका अपोजिट है शौहर। वाइफ का है हस्बैंड या शौहर, और जौजतुन बीवी को कहते हैं, और शौहर की अरबी है जौजुन, विदाउट राउंड था। जौजतुन बीवी, और जौजुन शौहर। क़ित्तुन बिल्ली, फीमेल कैट। क़ित्तुन मेल कैट। क़ित्तुन बिल्ला। क़ित्तुन बिल्ली। बक़रतुन गाय। एक हमारे कुरान मजीद में एक सूरत भी है, कोई बताइए उस सूरत का नंबर क्या है, कहाँ पर आपने देखा सुना है? सूरे, यहाँ पे लिखा है सूर्य बक़रतुन, जब बकरा। पढ़ेंगे सूरह बकरा। सूरह बक़रा। बकरा जी, माश- सूरह बकरा माशाल्लाह। में। जी मैं सूर्य नंबर 2। बक़रा, सूरह नंबर बक़रा। आखिर को हम साइलेंट करके पढ़ते हैं, इसलिए बक़रतुन बक़रा सुनाई दे रहा है। इसका हमारे यहाँ गाय का मेल होता है बैल, और उसे हम अरबी में सौरुन कहते हैं। सा वाउ रा, सौर, या बुल होता होगा। हम इमरातुन वुमन। इमरातुन माने औरत, और इसका उल्टा होता है आदमी, और इसका इंग्लिश होगी मैन। ये तो बहुत आसान सी चीजें आप जानती हैं। इस स्लाइड में हमने बकरातुन ये का क्या बताया आपने? जी, बकरातुन का जो है आपने क्या बताया? मुजक्कर इसका क्या बताया आपने? सौरुन, सा वाउ रा, सौरुन। और जब पढ़ेंगे तो सौर पढ़ते हैं, सौर। साउर। जी, सा है, 3 डॉट्स वाला सा, जो बाता की शक्ल का होता है। तो इस स्लाइड में ठीक हमने है। ये सीखा कि मुअन्नस हकीकी या रियल फेमिनिन वो है जिसके अपोजिट कोई दूसरा लफ्ज मुजक्कर मौजूद हो, मेल वर्ड मौजूद हो। और उसकी कुछ मिसालें हमने देखी। मुअन्नस हकीकी में एक वो अल्फाज भी आते हैं जो सिर्फ उसका अपोजिट तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो वर्ड सिर्फ औरत को ही बिलोंग करते हैं, फीमेल्स को ही बिलोंग करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट, कोई मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, उसी की अरबी है हामिलुन। ग्रामर कितनी अच्छी चीज है, इल्म कितनी अच्छी चीज है, कितनी नई बात मालूम हुई कि ये सिर्फ औरत की सिफत हो सकती है, हामिलुन, प्रेग्नेंट। ऐसे ही हाइजुन, मैस्चरिंग लेडी, मतलब जो हम लोग मंथली हमें जो अल्लाह की तरफ से कुछ नमाजें छूटती हैं, उसको उसके लिए हाइजुन, पीरियड्स होते हैं। मुर्जिउन, वेट नर्स, दूध पिलाने वाली। प्रेग्नेंट, हाइजुन, मुर्जिउन, ये वो अल्फाज हैं कि इनका अपोजिट तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये सिफत सिर्फ औरतों में पाई जाती है। तो ऐसे अल्फाज भी मुअन्नस हकीकी होते हैं, और ये बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, बहुत थोड़े हैं। तो अगर आप यहाँ इन तीनों को याद कर लें कि मुअन्नस हकीकी हैं ये, क्योंकि मुज़क्कर में होते नहीं हैं औरतों की इससे ज्यादा और बहुत सारी अनगिनत, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे और भी नए अल्फाज हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी मुअन्नस हकीकी है। तो दूसरी बाजी स्लाइड एक में हम, वर्ड इमरातुन का भी बता दीजिए। जी, इमरातुन का मुजक्कर क्या बताया है आपने? रजुलन। इमरातुन रजुल। माने औरत, और रजुलन मीन्स मर्द। जी वजूद। हाँ हाँ, वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, उसका अपोजिट हम नहीं पूछेंगे टेस्ट में, बस टेस्ट में आपका ये आएगा मुअन्नस हकीकी क्या है। लेकिन जिसका कोई क्या मुजक्कर मौजूद हो, ठीक है, जिसका कोई मुजक्कर मौजूद हो, या फिर वो ऐसे अल्फाज हो जो सिर्फ औरत की सिफत बन सकते हैं, जैसे हामिला होना, प्रेग्नेंट होना, पीरियड से होना, या दूध पिलाने वाली होना। तो ये सारे काम मर्द नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से निज़ाम ऐसा है। तो ऐसे अल्फाज जो है वो मुअन्नस हकीकी या रियल फेमिनिन वर्ड्स कहलाते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं, कुरान मजीद को आसानी से समझने के लिए आपको 3 सिंबल्स की जरूरत होगी। नंबर 1, गोलता या राउंडता। आपको नजर आ रहा होगा ऊपर गोलता बनी है, उसके बाद एक या बनी है। इस या को जो किसी लफ्ज के आखिर में लिखी होती है, अरबी में एक तो जो हमारा
रीडिंग और रिसाइटेशन पार्ट है जो इस क्लास का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो आपका ठीक हो जाएगा। अरबी लैंग्वेज जिस क्लास में आप हैं उस क्लास में आने से आपकी तजवीद भी अच्छी हो जाएगी, अरबी भी अच्छी हो जाएगी, तफसीर भी और दीन भी। जब ये आपको डीप नॉलेज होगी तो अलग से आपको क्लास इंशाल्लाह नहीं करनी पड़ेगी। अलगरज अगर कोई लफ्ज आपको ऐसा मिले कुरान मजीद में जिसके आखिर में या लिखा तो है लेकिन या की साउंड नहीं है, अभी दिखाएंगे आगे मिसाल में, और उस वक्त आपको परेशानी भी होती है पढ़ने में, अरे इसको क्या पढ़े, लोग गलत भी पढ़ते हैं, तो ऐसी ऐसी या आपको अगर कहीं दिखाई दे, जिसको हम अरबी में अलिफ मकसूरा कहते हैं, और तीसरा जो सिंबल है वो किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा ये दो लफ्ज आए तो वो भी फीमेल कैटेगरी होगी। यानी 3 निशान आने से आपको मालूम चल जाएगा, सिर्फ ये देख लें आप किसी 3 लफ्ज के आखिर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो फीमेल नाउन्स हैं, औरतों या मुअन्नस के नाम हैं। और जैसे ही आपको मुअन्नस पता चल जाएगा मुज़क्कर अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ABCD में हम वॉल्स याद करते हैं, कॉन्सोनेंट को याद नहीं करते हैं। वॉल्स आपको पता हो AEIOU है, आपसे कोई पूछे सी है या नहीं है वॉवेल, तो आप कहेंगी नहीं है क्योंकि आपको याद है AEIOU है। इसी तरह आपको ये याद रखना है गोलता या मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अब ये है क्या, ये स्लाइड में पता चलेगा। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी नाउन जब उसके आखिर में आप गोलता देखें और तो वो बेसिक फीमेल होता है, वो बेसिक फेमिनिन साइन है, मतलब वो लफ्ज फीमेल ही होगा 95 to 98%। आप यूं कहें कि कुरान मजीद में अगर मान लीजिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 10,000 नाम फीमेल्स आए हैं तो अगर गोलता आप किसी भी लफ्ज के आखिर में देखें तो 10,000 में से 9,500 नाम, बल्कि 9,800 समथिंग नाम जो होंगे फीमेल के ही होंगे। यानी कुरान मजीद का आपने बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ गोलता के पहचानने से पहचान लिया कि ये फीमेल नाम ही होंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सबक आपको बहुत छोटे लगते हैं लेकिन हम बहुत बड़े कुरान के हिस्से का इहाता कर रहे हैं। जब हम कुरान पे स्विच करेंगे, इसको जब हम कुरान में देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा। अभी हमारा ग्रामर पार्ट चल रहा है, इसलिए आप लोग सब लोग पाबंदी से क्लास करें और शिरकत करें ताकि फायदा हो आगे की क्लासेस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर लिखा है सय्यारतुन का, मदरसतुन स्कूल, शजरतुन ट्री। हर एक के आखिर में गोलता लिखी है जिसका मतलब हमें सिस्टर इरम बताएंगी कि गोलता अगर लिखी है तो हम इससे क्या समझें। जी डॉक्टर इरम माइक ऑन कर सकती हैं, आप बताइए अगर जी समझ में आ गया। जी जी गोलता का मतलब है कि ये फेमिनिन वर्ड है। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, बहुत बहुत सही जवाब दिया आपने। गोलता का मतलब ये से एक तो ये समझ में आ गया कि सिर्फ देखकर भी हम अरबी सीख सकते हैं, मतलब 5वां स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे के सारे नाम फीमेल हैं इसलिए कि दे ऑल आर एंडिंग विद राउंड ता, गोलता से पूरे हो रहे हैं। अब देखते हैं, अपने यहाँ देखते हैं। अगर हम स्कूल बात करते हैं तो हम लोग भी स्कूल ही बोलते हैं आम जबान में, वैसे इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू जो है लश्करी जबान है उसमें इंग्लिश के लफ्ज भी ऐड होते हैं। स्कूल खुल रहा है या स्कूल खुल रही है, बताइए सिस्टर हुमैरा कौन सा जुमला ठीक है, खुल रहा है या खुल रही है? सिस्टर हुमैरा मुमताज। जी मैम, खुल रहा है। खुल रहा है, लेकिन क्या है, ये हमारे उर्दू में जो है ये मुजक्कर नाम है, लेकिन अरबी में जब हम मदरसतुन कहते हैं उसका ट्रांसलेशन होता है स्कूल, और वो मुअन्नस हो रहा है। तो हमें मालूम हुआ कि अगर वो लफ्ज हमारे यहाँ उसका जेंडर चेंज हो रहा है, हम तो इसको मेल पढ़ रहे हैं स्कूल को, लेकिन अरब वाले मुअन्नस मान रहे हैं, ये आप गलती नहीं करेंगे वहां जाके। अब क्या होता है, ऐसा होता है मान लीजिए कोई पूर्वी इलाके से, कोई बिहार से अगर यहाँ आता है तो उसके मेल फीमेल में बहुत तब्दीली आती है, जिसकी वजह से बाज दफा उसको मजाक का और दूसरी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जब अरब जाएंगी तो आपको ये परेशानी नहीं होगी,
کیونکہ جیسے آپ گولتا دیکھیں گی تو آپ فیمیل سینٹینس بولیں گے، کیونکہ تا آخر میں لگا ہے. اردو میں ایسا ایسا اتنی پکی گرامر یا انگلش میں نہیں ہے. عربی میں ہر چیز کے لیے ایک بہت ہی بانڈنگ والی اور ایک بہت ریلیٹو گرامر عربی زبان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح پیڑ ٹوٹ گئی، پیڑ ٹوٹ گیا. ذرا بتائیے سسٹر فوزیہ، ٹوٹ گئی یا ٹوٹ گیا؟ جی باجی، ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا مطلب ہمارے یہاں میل ہے، شجرتن ان کے جی یہاں فیمیل ہے. تو ہم اس غلطی سے عربی میں بچ سکتے ہیں. عربی سیکھنے والا جو عربی زبان پڑھے گا اس کو ایسا نہیں ہے کہ آگے جا کر عرب میں جا کے کسی مذاق کا یا کسی اور چیز کا سامنا کرنا پڑے، حالانکہ آپ دوسری ہر زبان میں یہ چیز دیکھیں گی. الغرض تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ اس سلائیڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہ فیمیل ورڈ عربی میں پہچاننے کے لیے جو تقریباً اگر مان لیں 10,000 ہیں تو آپ 9,000 سم تھنگ صرف گول تا کسی لفظ کے آخر میں لکھے ہوئے ہونے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ فیمیل ناؤن ہے. اور فارمیشن آف سینٹینس میں آپ گرامیٹیکلی کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے. ایرو سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر لفظ گولتا سے پورا ہو رہا ہے. اب کچھ ایکسیپشن بھی ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ گرامر جو ہے وہ سیدھی سیدھی نہیں چلتی ہے کہ آپ کو یہ وہ کہتے ہیں حلوہ کھانا ہے مگر وہ والا یہ مگر ہے. لیکن گولتا کے ساتھ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 95 to 98% الفاظ آپ کو مؤنث دکھیں گے. ادروائز کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ہیونگ گولتا مگر وہ پھر بھی مذکر ہیں، اس میں گولتا اینڈ میں تو ہے لیکن مذکر ہے. جیسے طلحہ، آپ نے لڑکوں کا نام سنا ہوگا، طلحہ کہتے ہیں. یا حمزہ، یہ بچوں کے نام، لڑکوں کے نام. خلیفہ، یہ کوئی بھی اس میں مؤنث کا نام نہیں لیکن ہر ایک کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. تو یہ ایکسیپشنز ہیں اور اس کا قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ریئرلی بہت ہی کم، مان لیجیے ایک کتاب میں مشکل اگر آپ کو ایک الفاظ مل جائے کہیں تو بہت بڑی بات مانی، بہت ریئرلی آپ کو ملے گا. جو ریئر تھنگ ہے وہ ہمیں معلوم تو ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ کبھی اگر سینٹینس ایسا دکھ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس ایکسیپشنز میں سے ہے. کیوں ہے اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مائنر پارٹ ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے آگے بڑھنے سے پہلے. ہماری میٹنگ کو اینڈ ہونے میں تقریباً 8 منٹ ہیں. کیا آپ لوگ ری جوائن کریں گے یا پھر جی بھائی انشاءاللہ کریں جی باجی کریں باقی گے. لوگ جی باجی. جی اچھا میم کر لیں گے. اچھا جس کو ٹائمنگ ایشو جی ہے میم. وہ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں. جو جن کی یہاں ہیں ان کے ساتھ تو ہم ہیں ہی. چلیے تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ری جوائن کر کے دوبارہ سے کلاس کریں گے. اب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلائیڈ میں لکھا ہے کہ گول تا جو ہے وہ آپ کو ریئل نام میں مطلب ریئل فیمنن میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوسری صورت میں بھی. جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہے عائشہ، ہم لوگ عائشہ بولتے ہیں لیکن جب آپ عربی میں لکھیں گی تو عائشہ تن لکھنا ہوگا اینڈنگ وتھ تا. رکنے کی صورت میں وہ ہاتھ سے بدل جاتا ہے، عائشہ، رضیہ، سلمہ، خالدہ. مطلب زیادہ تر لوگوں کے نام میں یہ آتا ہے آخر میں گولتا. اور دوسری جو مثال ہے جو اس سلائیڈ میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایڈجیکٹو صفت کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے کچھ نئے لفظ بھی آپ بنا سکتے ہیں، جیسے ملکن معنی بادشاہ یا راجا. اگر اس کی مؤنث بنانی ہے بس آخر میں گولتا لگا دیجیے، ملکتن. ایسا وہاں لکھا تھا جو ہم نے اوپر سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ جسٹ ایڈنگ گولتا ان دا اینڈ آف دا میل اور میسکولن ورڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو گولتا لگانے سے فیمیل بن رہا ہے، اس میں ایک چینجنگ اور ہو رہی ہے. اگر آپ میں سے کوئی پکڑ کر بتائے گا اسکرین کے میں لکھے ہوئے 2 الفاظوں میں وہ آج کی کوئین آف دا ڈے ہوں گی. 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کو. سوال یہ ہے کہ
देखिए मलिकुन ये मुजक्कर है, मलिकतुन ये मुअन्नस है। इन दोनों में कुछ चेंजिंग हुई है। वो चेंजिंग क्या है? एक तो ये कि आखिर में गोलता आ गई है, एक में है एक में नहीं। इसके अलावा क्या चेंजिंग है, कौन बताएगा? काफ इसमें आ गया काफ दोनों अभी चेंजेस है बाजी। तनवीन के जगह जबर लगा हुआ है। सिस्टर इकरा मलिक ने, सिस्टर फातिमा ने, और कुछ सिस्टर जोया ने, सिस्टर शाहीन ने शायद जवाब देने की कोशिश की है, और क्योंकि बहुत मिक्स थी साउंड तो इसलिए नहीं कैच कर पाए। लेकिन हाँ ये बात ठीक है, बाज लोगों ने कहा एक पे तनवीन है मलिकुन की काफ पर, और एक पर जी मलिका की काफ पर जबर है। माशाअल्लाह। हम समझ रहे थे कि क्वीन ऑफ द डे एक ही होंगी, लेकिन इतनी सारी रानियां, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जन्नत की रानियां बनाए। अल्लाह आमीन ताला या रब। दुनिया में भी हम माशाअल्लाह। सबको जी सभी को कहा है माशाअल्लाह। और दूसरी बात, हम बहुत खुश नसीब हैं, इतनी सारी रानियों के साथ हम एक आम से सफर में हैं। इंशाल्लाह हम भी रानी बन जाएंगे आखिर तक, कोशिश जारी रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह। मलिकुन, मलिकुन काफ के पेश के साथ है और मलिका जबर के साथ है। तो हमें जब भी मेल टू फीमेल मुअन्नस बनाना हो किसी लफ्ज को, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी मलिकुन के काफ पर या उस लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जो भी साइन है, जबर का हो, जेर का हो, पेश का हो, उसको हम चेंज करेंगे मलिका जबर से, और फिर आखिर में गोलता आखिर लगा में देंगे, गोलता लगा मलिक देंगे। जी मलिकतुन, मलिकतुन को जब आप ये तो रिटन फॉर्म है इसकी, जब स्पोकन फॉर्म होगी तो मलिका। ये याद रखिएगा, रिटन में और स्पोकन में क्या फर्क है। लोग हमसे अक्सर ना, आपसे भी पूछेंगे, अक्सर हमसे पूछते हैं बताइए मैडम रजिया का क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो वहां आपको ता सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप अगर अरबी जानते होंगे तो खुद आप ता लगा के बता देंगे अच्छा अच्छा ये नाम ठीक है, मुअन्नस का नाम है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि मुजक्कर का नाम मुअन्नस रखे हुए हैं और मुअन्नस का मुजक्कर। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपना ही नाम ले लेते हैं, अगर कोई कौसर नाम हो तो वो मुजक्कर के लिए होना चाहिए या मुअन्नस के लिए होना चाहिए? हौज कौसर, हौज बड़ा है, हौज बड़ी है, हौज बड़ा है, दोनों है ना? दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अ, जैसे सिस्टर शाहीन का भी है, बहुत तफसील में नहीं जा रहे हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि दोनों के लिए नहीं है लेकिन दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे एक लफ्ज है बहार, एक नाम है बहार, बहार आ गई, बहार आ गया, बताइए। बाहर आ गई, आ आ गई, गई, जी। लेकिन बाहर अक्सर आ गई। आ गई, आप आए, बाहर आई। आई मतलब इज अ साउंडिंग लाइक फीमेल, समथिंग इज फीमेल। तो लोग ज्यादातर मुजक्कर रखते हैं और जो फीमेल रख लेते हैं उन पर हमने सुना है लोग को तनकीद करते हैं, अरे फीमेल का क्यों हो गया। तो अगर ग्रामर मौजूद होगी और समझ में आती होगी तो ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा, और हमारा जो काउंट है वो काबिल और फाजिल लोगों में होगा, और जो एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अलगरज, मलिकतुन ये रिटन है, मलिका ये स्पोकन में बोला जाएगा। चलिए अब कुछ और मिसालें हैं। तबीबुन डॉक्टर, मेल डॉक्टर, तबीबा फीमेल डॉक्टर, तबीबतुन ये रिटन है, तबीबा ये स्पोकन है। बोलते वक्त और लिखते वक्त का फर्क है। जमीलुन किसी की सिफत हो सकती है खूबसूरत, जमीलतुन या जमीला नाम भी रखते हैं लोग, जमील, जमील भाई, जमीला आपा, तो वो जमीलतुन होता है, एंडिंग विद गोलता, और वो फीमेल नाउन है। मीटिंग एंड हो रही है कुछ ही सेकंड्स में, प्लीज आप लोग रीजॉइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।